नमस्कार मु जुलू सर आपण मानक स्वागत जनाऊँगी जुलू सर यूट्यूब चैनल को पिला माने अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर तुमर जो पद्य विभाग रही उद्बोधन ओके से उद्बोधन रते सब प्रश्न उत्तर आज आलोचना करवा। अच्छा ए उद्बोधन कवितार कवि होउचंती गंगाधर मेहेर। गंगाधर मेहेर 1862 मसीहा जन्मग्रहण करते 1924 मसीहा मृत्युवरण करते। अच्छा फास्ट क्वेश्चन देखिबा एक नंबर क कौन कही एक नंबर क देइची कहा किरणर स्पर्श रे पद्म फूल फुटी थाए ना सूर्यंक किरणर स्पर्श रे पद्म फूल फुटी थाए। अच्छा तापर देखिबा ख उद्बोधन कौन उद्बोधन कवितारे महुमाछी विषय कवि कौन कहिछंती महुमाछी महु संग्रह करने उद्देश्य आलस्य परित्याग करी अगम्य बण जंगल पर्वत विचरण करे। आम देशवासी बल विक्रम थिबा सत्वे आलस्य परायण होई दयनीय जीवन यापन करुथुबार देखि कवि सेमानंकु कर्म तत्पर हेबा पई उद्बोधन देवा उद्देश्य उद्बोधन कवितारे महुमाछी कथा उदाहरण देइछंती। तापर देखिबा ग ग कौन कहला ना पिंपुड़ी ठारू आमर कौन शिखिबार अछि ना आगामी दिनर आवश्यकता पाई अनवतर श्रम करी खाद्य साहित्य रखिबा कथा आमर पिंपुड़ी ठारू शिखिबार अछि। तापर देखिबा घ जातिर उन्नति साधन पाई कवि कौन कहिछंती ना जातिर उन्नति करिबा पाई सर्वप्रथमे निजर मातृभाषा को उच्च व उन्नत करिबा पाई कवि परामर्श देइछंती। यह व्यतीत से आलस्य त्याग करिबा पाई परामर्श देइछंती। तापर देखिबा प्रश्न नंबर मातृभाषा पथि छुईबाकू करे मातृभाषा पथि छुईबाकू करे अन्य केउ जाति लज्जाबोध करे केउ मानकू लक्ष्य करी कहा जाइछि। अच्छा मातृभाषा पथि छुईबाकू करे अन्य केउ जाति लज्जाबोध करे ए कथा मातृभाषा को निंदा करुथुबा व उपयुक्त मर्यादा देउ नथिबा लोकमानंकू लक्ष्य करी कहा जाइछि। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 2 कौन कहि 2 नंबर क कौन कहिछि सही रहिथिबा सिंह की प्रकार असुविधा भाग करे ना सही रहिथिबा सिंह को उपवास रहिबाकू होइथाय कारण से जेते शक्तिशाली हेले मध्य ता मुहरे आपे आपे खाद्य आसी प्रवेश करे नाही। तापर देखिबा ख निज ठारू अधिक बलशाली जीव मानंकु मनीष आयत करी परिछि यार कारण कौन ना मनीष निजर ज्ञान कौशल प्रयोग करी निज ठारू अधिक बलशाली गज सिंह व्याघ्र आदि जीव मानंकु आयत करी परिछि। तापर देखिबा ग कौन कहिछि ना मनीषर उन्नति सहित भाषार की संपर्क रही ना मनीषर उन्नति सहित भाषार गभीर संपर्क रही कारण उपयुक्त भाषा ज्ञान नथिले व्यक्ति विशेष कल बल कौशल काल रे सामर्थ्य प्रकाश करि परिबो नाही। तापर देखिबा घ कौन पाई आमे हृदय रे उच्च अभिलाष पोषण करिबा ना मातृभाषार स्वाभिमान सुरक्षा व उन्नति पाई हृदय रे उच्च अभिलाष पोषण करिबा दरकार फल आमे समाज रे उच्च सम्मान अधिकारी होई परिबा। तापर देखिबा प्रश्न नंबर कौन कहिछि ना कवि देशवासी को की आह्वान देइछंती कवि देशवासी को आह्वान जणाई कहिछंती निजको उच्च करिबाकू हेले निजर मातृभाषा व मातृभूमिर उन्नति करे प्रतिवेशी सहित समकक्ष हेबाकू हेले शुभकर्म पथरे अग्रसर हूँ मातृभूमि व मातृभाषा पाई निजको उत्सर्ग कर। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 3 कौन कहिछि ना
ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବୃତ୍ତ କରିବ। ତମ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୀତରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଗୀତ କଣ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର କଣ କହିଲା? 4 ନମ୍ବର କ ଦେଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କବି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କି ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ନା ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ କଣ ପଟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଓଡ଼ିଶାର ନଦ ନଦୀ ବନଗିରି କାନନ କାନ୍ତର ତାଙ୍କ ଯଶସ୍ୱୀ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି। ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକ ବଧ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି, କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ଉଲ୍ଲେଖନ ଯୋଗ୍ୟ। ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାଟି କବିଙ୍କ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ଜୀବନର ସାଫଲ୍ୟ ନିମିତ୍ତ କେତେକ ଅମୂଲ୍ୟ ସୁପରାମର୍ଶ ଉଦ୍ବୋଧିତ ହୋଇଛି। ଜୀବନର ସାଫଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ ପ୍ରବଣତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ନବୋଦିତ ବାଳସୂର୍ଯ୍ୟର ପାବନ ସ୍ପର୍ଶରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ପଦ୍ମ ବିକଶିତ ହୁଏ। ପ୍ରଭାତର ମାଙ୍ଗଳିକ ଗାଇ ଗାଇ ଦଳ ଦଳ ବିହଙ୍ଗ ଆହାର ବିହାର ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ ଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ବନ ବନାନୀ ଓ ଶୈଳ ଶିଖରେ ଘୁରି ବୁଲି ମଧୁମକ୍ଷିକା ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଆଉ ଜୀବନ କାଳର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କର୍ମ ନ କରି କେହି ମୌନତା ଅବଲମ୍ବନ କରେ ନାହିଁ। କାହାରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ କେବେ ନ୍ୟୁନ ହୋଇ ନପାରେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ବଳ ଥାଉ କେହି ନିଶ୍ଚୟ ମୌନ ଥାଇ ନ କରନ୍ତି ଜୀବନ ନ୍ୟୁନ। ନାନାଦି କୌଶଳରେ କର୍ମ କଲେ କାହାରିକୁ କ୍ଷୁଧାର ତାଡ଼ନା ସହ୍ୟ କରି ଉପବାସରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଳଶାଳୀ ଜୀବ ନିଜ ନିଜର ଉଦରପୂର୍ତ୍ତି ନିମିତ୍ତ କର୍ମତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତି। କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ନିଜର ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅମିତ ବଳଶାଳୀ ବନପତି ସିଂହ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଲେ ତା ମୁଖରେ ସ୍ୱତ ଆହାର ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅନବରତ ଶ୍ରମ କରି ତାର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସାଇତି ରଖେ। ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପାଟି ଖୋଲି ଶ୍ରମ ବିମୁଖ ହୋଇ କେବଳ ଶୋଇ ରହିଲେ ବୃକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ଫଳସ୍ୱତ ଆମର ପାଟିକୁ ଆସେ ନାହିଁ କି ଆମର ଭୋକ କଣ ମେଣ୍ଟେ ନାହିଁ। ଅଶେଷ ବଳବାନ ହୋଇଥିଲେ ବି ଗଜ ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର ଆଦି ଭୟଙ୍କର ପଶୁଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ କଳ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ସଫଳ ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ପାରଦର୍ଶିତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗଜ ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେହେ ଅଛି ବଳ ତାକୁ ବାନ୍ଧେ ନର ପ୍ରକାଶୀ କୌଶଳ। ନିଜ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଜୀବନର ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରେ। ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ହୀନ ମନେ କଲେ ଆମେ ସବୁଦିନେ ହୀନମନ୍ୟ ହୋଇ ରହିବା। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଶତଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଉଚିତ। ସୁତରାଂ ଆମ ମାତୃଭାଷାରେ ରଚିତ ପୋଥି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଶଂସାରେ ଆମେ ଶତମୁଖ ହୋଇ ଉଠିବା। ଆମ ଭାଷାଗତ ସମୃଦ୍ଧିର ନବୀନ ଆଲୋକରେ ଆମେ ଆଲୋକିତ ହେବା। ସୁପ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଲୋକହସା ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିବା। ଆମ ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷାର ଶୁଭ କର୍ମପଥରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଜାତିଗତ ଓ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ମନକୁ ଆଳସ୍ୟ ଅପସରି ଯିବ। ଏହାର ସମୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଆମେ ଧନ ଧ୍ୟାନ ମନ ସବୁକିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା। ଏପରି ଏକ ଶୁଭକର୍ମ ନିମନ୍ତେ ବିଭୁ କୃପା ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ସୁତରାଂ କବିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ ପ୍ରବଣତା କଳ କୌଶଳ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲେ ହିଁ ଆମେ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ କଣ ଦେଲା ନା ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ନହେଲେ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏ ଉକ୍ତିକୁ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ଆଚ୍ଛା କଣ ପଢିବା ନା ରଙ୍ଗା ଜୀବ
ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କାଳଜୟୀ କାବ୍ୟ କବିତା ମାନ୍ୟ ଅଟେ। ଉତ୍କଳର ଉତ୍କଳର ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାର ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀର ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣବବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକ ବଧ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି, କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ପ୍ରଧାନ ଆଲୋଚ୍ୟ। ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାଟି କବିଙ୍କ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି ପୁସ୍ତକର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏହା ଦେଶ ଓ ଦଶର ଉନ୍ନତି, ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇ କବି ନାନା ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ଭାଷା ନେଇ କେହି ବିଶ୍ୱରେ ରାଜପଣ କରେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ କେହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବଳଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମୂକ ହୋଇଥିଲେ କେବେ ପ୍ରଗତି ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭାଷାବିହୀନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୂକ ଜୀବଗଣ ଆଜି ଭାଷା ଅଭିଜ୍ଞ ମାନବ ନିକଟରେ ଚିର ପଦାନତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତା ମାନେ କଣ? ମଣିଷ ପାଖରେ ଭୟଙ୍କର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ବି କଣ ମଣିଷର କଣ ଆମର ମଣିଷର ଆୟତରେ ରହିଥାଏ। କବିଙ୍କ ମତରେ ମାତୃଭାଷାର ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ଅଧମ ପଦବାଚ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କେବେ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ସମାଜରେ ଅଗ୍ରଣୀୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଉଚ୍ଚ ଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୀନ, ହେୟ ଓ ନୀଚ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯାହା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧମ, କାହିଁ ହେବ ଆନେ ପ୍ରତିଯୋଗେ କ୍ଷମ। ଭାଷା ଅନଭିଜ୍ଞ, ଲାଞ୍ଛିତ ଓ ଅପମାନିତ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ଭାଷାଗତ ଦୁର୍ବଳତା ନେଇ ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ଜନଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ କେବେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପଲଙ୍କରେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନର ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଶୟନ କଲେ ଆମେ କେବେ ପ୍ରଗତି ପଥର ପଥିକ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର କ୍ରମାଗତ ପ୍ରତିବେଶୀମାନେ ଆମକୁ ହୀନ ହେୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବେ। ଆମର ପ୍ରଗତି ବିନା, ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ବିନା ଆମେ କେବେ ରାଜାନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଶାସିତ ହେବା ପରେ ପଛେ ଶାସକ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ସହିତ ଆମ ନିଜକୁ ତୁଳନା କଲେ ଆମର ହୀନତା ଓ ନ୍ୟୁନତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବି ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ଆମ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଆମ ଜୀବନର ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରେ। ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ହୀନ କଲେ ଆମେ ସବୁଦିନ ହୀନମନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯିବା। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମାତୃଭାଷାର ରଚିତ ପୋଥି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଶଂସାରେ ଆମେ ଶତମୁଖ ହୋଇ ଉଠିବା। ଆମ ଭାଷାଗତ ସମୃଦ୍ଧିର ନବୀନ ଆଲୋକରେ ଆମେ ଆଲୋକିତ ହେବା। ସୁପ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଲୋକହସା ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଆମ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ଶୁଭକର୍ମ ପଥରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଜାତିଗତ ଓ ଭାଷାଗତ ଚିତ୍ତରା ଚେତନାରେ ଆମ ମନକୁ ଆଳସ୍ୟ ଅପସରି ଦେବା। ଏହି ସମୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଆମେ ଧନ ଧାନ ମନ ସବୁ କିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା। ଏପରି ଏକ ଶୁଭକର୍ମ ପାଇଁ ବିଭୁ କୃପା ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନ ପଥ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ ଓ ମାତୃଭାଷାର ଗୁଣମାନରେ ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। ସୁତରାଂ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ସ୍ୱଉନ୍ନତିକୁ ଆମ ଜୀବନ ପଣ କଲେ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିବ ଏବଂ ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ।
ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ କଣ କହିଛି, ଏହି କବିତାର ନାମ ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖିବାର କି ଯଥାର୍ଥ ରହିଛି? ଆଚ୍ଛା, ନା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣତା ଓ ଦେଶ ବସଳତା ଯାହାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର ସେ ହେଲେ ବରପାଲିର ବରପୁତ୍ର ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ଅନନ୍ୟ ଓ ଅସାଧାରଣ। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକବଧ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ, କୃଷକର ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାଟି କବିଙ୍କ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏହି କବିତାର ପ୍ରତିଟି ପଂକ୍ତି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମଣିଷ ଏକ ବିବେକୀ ପ୍ରାଣୀ। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଓ କୌଶଳ ବଳରେ ସେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରୁଛି। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ନଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ହିଂସ୍ର ଗଜ, ସିଂହ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଆଦି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଧନ କରି ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମଣିଷ ଜୀବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୌରବରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାରଙ୍ଗମତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବେଳେବେଳେ ସୁପ୍ତ ସିଂହ ପରି ଆଳସ୍ୟ ବୁଡ଼ି ରହି ସେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରେ। ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଅନବରତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଗାମୀ ଦିନର ଦୁର୍ଦିନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ତାର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସାଇତି ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତାରୁ ବିରତ ରହିବାରୁ ପସନ୍ଦ କରୁ। ଆମ ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ପାଖରେ ପଦାନ୍ନତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଶ୍ରେୟ ମନେ କରୁ। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ତାଙ୍କ ବିରଚିତ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି ନାମ କଣ ଉଦ୍ବୋଧନ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ସୁପ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜାଗୃତିର ଆବାହନୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଗୁଣକୁ ବିକଶିତ କରି କର୍ମ ପ୍ରବଣ ହେବା ପାଇଁ କବି ଆମକୁ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରି ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କଣ ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି? ନା ମେଲିଥିଲେ ପାଟି ଶୋଇ ବୃକ୍ଷ ତଳେ, ବୃକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ଫଳ ନ ପଡ଼େ କବଳେ। ତା ମାନେ କଣ? ସମୃଦ୍ଧ ମାତୃଭାଷା ମାତୃଭୂମିର ନରନାରୀ ଉଚ୍ଚାସୀନ କରେ। ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚ ଓ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ପଲଙ୍କରେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନର ସୁସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଶୟନ କଲେ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କେବେ ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର କ୍ରମାନ୍ୱତ ପ୍ରତିବେଶୀମାନେ ଆମକୁ ହୀନହେୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରେ। ଆମର ପ୍ରଗତି ବିନା, ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ବିନା ଆମେ କେବେ ଶାସକର ରାଜାନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାରେ ଜଣେ ସ୍ମାରକ ଭାବରେ କବି ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ଲାଞ୍ଛିତ ଓ ଅପମାନିତ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନହୀନ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ଭାଷାଗତ ଦୁର୍ବଳତା ନେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଅଧମ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ଜନଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ କେବେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଭାଷାଗତ ସମୃଦ୍ଧିର ନବୀନ ଆଲୋକରେ ଆମକୁ ଆଲୋକିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସୁପ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଲୋକହସା ହେବା ନାହିଁ। ଜାତିଗତ ଓ ଭାଷାଗତ ଚିନ୍ତନରେ ଆମ ମନରୁ ଆଳସ୍ୟ ଅପସରି ଯିବ। ଏହା ସମୃଦ୍ଧି ଆମକୁ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରି ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ସମୃଦ୍ଧି ଆମ ପାଇଁ ଧନ ଧ୍ୟାନ ମନ ସବୁ କିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାରେ କବି ଆମକୁ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଶୁଭ ପଥେ ବିଭୁ କରିବେ ମଙ୍ଗଳ, ଶୁଭ କର୍ମେ ହେବ ଜୀବନ ସଫଳ। ସୁତରାଂ ଆମ ପଠିତ କବିତା ଉଦ୍ବୋଧନର ପ୍ରତିଟି ପଦରେ ଉଦ୍ବୋଧନର ବାଣୀ ଶୁଣାଇ କବି ଆମକୁ ଆମର ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରାଇଥିବାରୁ କବିତାଟି ନାମକରଣ ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର, ଯାହା ତମର ରହିଲା ସରଳାର୍ଥ।
ସରଳାର୍ଥ ମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇକି ଲେଖିବା। କ ଦେଇଛି କଣ? ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ନ ପଶେ ଆହାର, ଶ୍ରମେ ପିପିଲିକା ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡାର। ଆକୁ ଆମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା। କଣ କହିଲା ଦେଖ, ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସୁପ୍ତ ସିଂହ ଡଡ ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡାର। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚିତ ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାରୁ ଆନୀତ। ଏଠାରେ କବି ସବୁବେଳେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ସିଂହଟିର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓ ଅନବରତ ଶ୍ରମ କରି ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନ କର୍ମତତ୍ପର ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କର୍ମକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ମେଲାଏ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଆହାର ବିହାର ପାଇଁ ବସା ଛାଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି। ମହୁମାଛି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଉ ଥାଉ କେହି ନ୍ୟୁନ ହୋଇ ମୌନ ଭାବେ ବସି ନ ରହି ସତତ କର୍ମପ୍ରବଣ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ପଶୁରାଜ ସିଂହ ବନସ୍ପତି, ସେ ଅପ୍ରମିତ ବଳର ଅଧିକାରୀ। ତାର ଭୀମ ଗୌରବ ଗର୍ଜନରେ ବନ ପର୍ବତ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠେ। ମାତ୍ର ସିଂହଟି ଯଦି ସର୍ବଦା ଶୋଇ ରହି ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହୁଏ, ତେବେ ତାକୁ ଉପବାସ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ମୁଖରେ ଆହାର ଆସି ଆପେ ଆପେ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ। ଆହାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଅନବରତ ଶ୍ରମ କରି ଆଗାମୀ ଦିନର ଦୁର୍ଦିନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସଞ୍ଚୟ କରି ତାର ଭଣ୍ଡାରକୁ ପୁରାଇଥାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ବି ସେ ନିଜ ଗୁଣରେ ମହାନ। ସୁତରାଂ ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରାୟଣ ବଳଶାରୀ ସିଂହ, କ୍ଷୁଦ୍ର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସନ୍ନ ବିପଦ ପାଇଁ ସତର୍କ ଓ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ହଉଛି ଖରେ ଦେଲା, ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେଲା, ଏଇ ବାକ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। କଣ କହିଲା? ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଲିଖିତ ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ କବି ନିଜର ମାତୃଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଧୂଳି ଧରଣୀରେ ଯେଉଁଠି ଆମର ପ୍ରଥମ କୁଆଁରବ ଶୁଭୁଛି, ସେ ଆମର କୁଆଁରବ ମାନେ ଛୁଆର କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଶୁଭୁଛି, ସେ ଆମର ମାତୃଭୂମି। ଏହାର ଫୁଲ ଫଳ ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳ ଆମ ଶରୀରକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହାର ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଆମ କଣ୍ଠରେ ଭାଷା ଦେଇଛି। ସେ ଭାଷା ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଷା, ଆମର ମାତୃଭାଷା। ଏହି ମାତୃଭାଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛୁ। ଆମ ମାତୃଭାଷାରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ, ଆମେ ମଣିଷ ହେଉ, ଦୁନିଆକୁ ଚିହ୍ନୁ, ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁ। ଏହି ଆଦ୍ୟ ଭାଷା ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର, ପ୍ରଥମ କଥା କହିବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଉନ୍ନତି ସହ ଆମର ଉନ୍ନତି ଜଡ଼ିତ, ଏହାର ସମୃଦ୍ଧି ସହ ଆମର ସମୃଦ୍ଧି ଜଡ଼ିତ। ଏହା ପ୍ରତି ଆମର ମମତା ରହିବା ଦରକାର। ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଥିବା ଲୋକ ଅଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଯାହାର ଭାଷା ଯେତେ ଉନ୍ନତ, ସେ ଜାତି ସେତେ ଶିକ୍ଷିତ। ନିଜ ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରେ। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ତାର ମାତୃଭାଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସୁତରାଂ ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ଆଶା ପୋଷଣ କଲେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ସର୍ବାଦ ଉଚ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ପୋଥି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି, ଏହାର ଗୁଣଗାନ କରି, ଏହାରି ପ୍ରଶଂସା ଶତମୁଖ ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ କଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା, ଶୁଭ ପଥେ ବିଭୁ କରେ ମଙ୍ଗଳ, ଶୁଭ କର୍ମେ ହେବ ଜୀବନ ସଫଳ। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା, ଶୁଭ ପଥେ ଜୀବନ ସଫଳ।
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲିଖିତ ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ କବି ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ କାମ ଲାଗି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କବି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ନିଜର ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷାକୁ କେବେ ହେଲେ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ହୋଇ ଆମ ମାତୃଭାଷାରେ ରଚିତ ପୋଥି ପୁସ୍ତକରେ ଶତମୁଖ ହୋଇ ଉଠିବା। ଆମ ଭାଷାଗତ ସମୃଦ୍ଧିର ନବୀନ ଆଲୋକରେ ଆମେ ଆଲୋକିତ ହେବା। ଆମ ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷାର ଶୁଭକର୍ମ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ଏଭଳି ଶୁଭକର୍ମ କଲେ ଆମର ପରିଶ୍ରମ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି କର୍ମ ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭୁ ସହାୟକ ହେବ। ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ କରି ଆମର ଏହି ମଙ୍ଗଳମୟ ସୁଖ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା। ଉତ୍କଳ ମମତାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଆମେ ପରିଚିତ ହେବା। ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ। ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଓ ଉତ୍କଳ ଭାଷାର ଆମେ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ଅବଶ ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କଣ କହିଲା, ଆସ କବିତାରେ କେତେକ ପଦ ପୂରଣ କରିବା। ଦେଲା, ଯାହା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ କାହିଁ ତାର ଜ୍ଞାନ। ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ କଣ ହବ ନା, ଯାହା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ କାହିଁ ତାର ଜ୍ଞାନ, କାହିଁ ତାର ରାଜଦୁଆରେ ସମ୍ମାନ। ତାପରେ ଦେଲା ଡ୍ୟାସ୍, ଚକ୍ଷୁ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ ଅବସର। କଣ, ଶୁଭ କର୍ମ ପଥେ ହୁଅ ଅଗ୍ରସର, ଚକ୍ଷୁ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ ଅବସର। ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର କଣ କହିଲା, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧାଡି ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଧାଡିକୁ ଯୋଗ କରି କବିତାଟିକୁ ସଜାଡି ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆକୁ ଆମେ ସଜାଡି ଲେଖିବା। ଦେଖ ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ସଜାଡିକି ଲେଖିବା। ଆସ ସଜାଡି ଲେଖିଲେ କଣ ହବ, ଦେଖ ଏଠି ସଜାଡି ଲେଖା ହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ହବ କଣ, ଗଜ ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେହେ ଅଛି ବଳ, ତାକୁ ବାନ୍ଧେ ନର ପ୍ରକାଶୀ କୌଶଳ। କୌଶଳ ଜନକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ସିନା, ଜନମି ନପାରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଷା ବିନା। ଭାଷା ଯୋଗୁ ସିନା ଦମି ଜୀବଗଣ, ମାନବ କରଇ ବିଶ୍ୱେ ରାଜପଣ। ଯାହା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଧମ, କାହିଁ ହେବ ଆନେ ପ୍ରତି ଯୋଗେ କ୍ଷମ। ଯେ ନର ନ ବୁଝେ ମାନ ଅପମାନ, ନୁହେଁ କି ସେ ସେତୁ ପଶୁ ସବୁ ସମାନ। ତାପରେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି, ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ହେଲା, ଦେଖ ମୌନର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କଣ, ମୌନ। ନ୍ୟୁନର ନ୍ୟୁନ, ଦୁଆରର ଦ୍ୱାର, ଆଉ ଜନମୀର ଜନ୍ମି। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ପଦରେ କିପରି ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ଏପଟେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ, ଏଟା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ପାଇଁ କଣ ପଦ୍ୟ ରୂପ। ପ୍ରକାଶ ପରକାଶ, କୌଶଳ କୌଶଳ, ଦୁର୍ବଳ ଦୁରୁବଳ। ହେଲା, ମୂର୍ଚ୍ଛନା ମୁରୁଛନା, ଶୈଶବ ଶୈଶବ। ହେଲା, ତାପରେ ସେମିତି ପର୍ବତ ପରବତ। ତାପରେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର। 10 ନମ୍ବର କଣ କହିଲା, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧାଡିରେ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରତି ଧାଡିରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ଚିହ୍ନଟ କର। ଆଚ୍ଛା, ଭଜନ ଭଜନ ପୂଜନ ରାଜନ। କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ, ରାଜନ। ଅଲଗା ଏଠି ହବ ରାଜନ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ହେଲା, ରାଜନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଟାଣପଣ ରାଜପଣ, ସଳପଣ ବଡପଣ। କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ, ନା ଏଠି ହବ ସଳପଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ, ଉଚ୍ଚ ଭାଷୀ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷୀ, ମିଷ୍ଟ ଭାଷୀ। କଣ ହବ ରେ, ନା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 କଣ କହିଛି, ଆସ ତଳ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି କି ସୁପ୍ତ, ସୁପ୍ତର କଣ ହବ, ଜାଗ୍ରତ। କ୍ଷମର ଅକ୍ଷମ, ଆଶାର ନିରାଶା, ମଙ୍ଗଳର ଅମଙ୍ଗଳ, ଦୁର୍ବଳର ସବଳ, ନୀଚର ଉଚ୍ଚ, ଶୁଭର ଅଶୁଭ।
तापर देखिबा 12 नंबर कोन कहिछि आस तळलिखित शब्द गुड़िकर प्रतिशब्द लिखिबा कमल पद्म पक्षी विहंग सिंह केसरी चक्षु आखि मनीष नर तापर देखिबा 13 नंबर कोन कहिछि समचार शब्द लिखिबा करर कोन हबो हाथ आउ गोटे करर खजणा पुरर अर्थ हबो घर आउ गोटे पुरर अर्थ हबो पिठापुर तापर देखिबा 14 नंबर कोन कहिछि बंधनी मध्यरु उपयुक्त शब्द बाछि शून्य स्थान पूरण करिबा कोन कहिछि डैश लके ताकू डैश उच्च समाज रे डैश कोन हबो रे नारा हबो उच्च भाषी लोके उच्च भाषी लोके ताकू नीच गणी उच्च समाज रे होंती अगणी तापर देखिबा ख जा भाषा डैश से डैश अधम काई हेबो डैश प्रति जगह डैश कोन हबो रे नारा आसीबो जहा भाषा दुर्बला से निश्चय अधम काई हेबो आने प्रति जगह क्षम तापर देखिबा प्रश्न नंबर 15 कोन कहिछि काहे तार राजदुआरे सम्मान एठारे राजदुआर शब्दर ठीक उत्तर को कोन पद तो उत्तर मान मधुर अच्छा केरा ठीक हबो बाछि लिखिबा काहे तार राजदुआरे सम्मान एई अर्थर गुडा अर्थ बाछि लिखिबा नै कोन हबो रे ना राजदुआर हबो उत्तर कोन ग हबो राजा बसाउथुबा दरबार हैला तापर देखिबा प्रश्न नंबर 16 कोन कहिछि सीना बिना प्रहार जुहार बदन सपन दिन हीन आहार विहार एई शब्द गुडी को भिन्न भिन्न धाड़ी रे शेष शब्द भाव रे व्यवहार करी छोट कविता डे लेख अच्छा देखो कोन आसीबो ना विद्यालय गले विद्या हेबो सीना विद्याहीन हेबा विद्यालय बिना विद्यालय ठारे नथाए प्रहार गुरु को आमर भक्ति रे जोहार विद्यार्थीर थाए सरस बदन भविष्यत तार पूरीब सपन पाठ पढ़िले न होइब हीन निजे न मिसिबा केबे हेले हीन विद्यालय मिले उत्तम आहार स्वच्छ परिवेश करिबा विहार तापर देखिबा प्रश्न नंबर 17 कोन अछि मातृभाषा पथि छुईबा को करे अन्य केउ जाति लज्जाबोध करे एहा कहिबा मूलरे कविंकर उद्देश्यटी प्रयुक्त उक्ति गुड़िक उत्तर गुड़िक मध्य ठीक उत्तर बाछि लिखिबा नहीं कौन हम रे निंदा करिबा तार अर्थ उत्तर कौन हम ना निंदा करिबा बुझिला बस ये थिला पिला माने तमरो एतिकी तमरो 17 नंबर जाई प्रश्न फटाफट वीडियो को पिला माने गोटे गोटे लाइक करी पकाओ सांग साथी मान को शेयर करी पकाओ एवं जो माने हम चैनल को नुआ करी आस्थिबो सब्सक्राइब करी पाक करतिबा घंटी बेल को दबाई दियो जहा पर हमर एई बडा वीडियो अपलोड होबा कने सरत आपन पाकर सूचना पहुंची परिबो त ना जे रखिबा एटी बाय बाय।